امریکہ نے وینزویلین صدر کو نیو یارک منتقل کر دیا۔ ٹرمپ نے حراستی مرکز سے صدر وینزویلا کی ہتھکڑی لگی ویڈیو جاری کر دی۔ وینزویلین صدر کو آج امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ نیو یارک کی عدالت نے نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کے خلاف پہلے ہی فرد جرم عائد کر دی۔ نکولس مادورو پر دہشت گردی، منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات عائد۔ امریکہ نے وینزویلا میں فوجی کارروائی میں نکولس اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا۔ امریکہ کی وینزویلا کی فوجی تنصیبات اور ایئرپورٹس پر شدید بمباری۔ امریکی حملوں سے فوجی تنصیبات کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس دھماکوں سے گونج اٹھا، 40 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ کا وینزویلا کا انتظام خود چلانے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا۔ وینزویلا کے تیل کے ذخائر ہم سنبھالیں گے۔ امریکی آئل کمپنیوں کو وینزویلا بھیجیں گے۔ اربوں ڈالر لگا کر وینزویلا کا تباہ شدہ آئل انفراسٹرکچر ٹھیک کریں گے۔ وینزویلا کے لوگوں کے لیے جو بہتر ہوگا کریں گے۔ ٹرمپ کا اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کی صلاحیتوں پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار۔ کہا ماریا کو عوامی حمایت یا احترام حاصل نہیں۔ ٹرمپ کی کیوبا اور کولمبیا کو مادورو طرز کے انجام کی دھمکی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کیوبا کی حکومت کو امریکہ سے پریشان ہونا چاہیے۔ وینزویلا کا تیل کیوبا نہیں جانے دیا جائے گا۔ وینزویلا کی نائب صدر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ وینزویلین سپریم کورٹ نے ڈیلسی روڈریگیز کو قائم مقام صدر مقرر کیا تھا۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز کا کہنا ہے کہ نکولس مادورو ہی وینزویلا کے صدر ہیں۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا۔ وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ ملکی دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ سے وینزویلین صدر اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کا امریکی جارحیت کا جواب دینے کا اعلان۔ کہا کہ امریکہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ادھر وینزویلا پر حملے اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری پر مظاہرے۔ نیو یارک، بارسلونا، بگوٹا، ارجنٹائن اور روم میں احتجاج کیا گیا۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی سفارت خانے کے سامنے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ چین نے امریکہ سے وینزویلین صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری تشویشناک ہے۔ امریکی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ ایران نے حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے۔ ملیشین وزیر اعظم نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بھی اظہار تشویش۔ کہا کہ امریکی کارروائی کے خطے پر سنگین اثرات پڑیں گے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا وینزویلا حملے پر شدید تشویش کا اظہار۔ وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کا کوئی کردار نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی وضاحت۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکی کارروائی کو جائز قرار دے دیا۔ کہا کہ اٹلی نے وینزویلین صدر کی انتخابی جیت کو تسلیم نہیں کیا۔ یورپی یونین کی بھی امریکی صدر کے اقدام کی حمایت۔ بیان میں کہا کہ نکولس مادورو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ وینزویلا میں امریکی کارروائی پر اقوام متحدہ کا اجلاس کل ہوگا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ کارروائی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگ کے مترادف قرار دیا۔ میئر زہران ممدانی کا صدر ٹرمپ کو فون۔ وینزویلا پر حملے کی مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ صدر کو فون کر کے کہا رجیم چینج کے خلاف ہوں۔ وینزویلا میں حکومت تبدیلی کی کوشش کے اثرات نیو یارکرز پر بھی پڑیں گے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی امریکی کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ کو وینزویلا پر حملے کا آئینی اختیار حاصل نہیں۔ ٹرمپ کی وینزویلا پالیسی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ کانگریس مداخلت کرے۔ سٹارلنک کو ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے وینزویلا میں مفت انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی وینزویلا میں 3 فروری تک مفت انٹرنیٹ سروس دے گی۔
मुफ्त इंटरनेट देने का मकसद है कि वेनेजुएला के लोग मुसलसल राब्ते में रह सकें। एलॉन मस्क का वेनेजुएला के अवाम से इजहार यकजहती। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक डायलॉग नए दौर में दाखिल। बीजिंग में पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मिले। पाक चीन ताल्लुकात, खित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, सीपैक, तिजारत, कसीरुल-जहती ताउन पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान चीन ताल्लुकात खित्ते के अमन के लिए अहम हैं। इस मौके पर पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के लोगों की रुनुमाई भी की गई। इसहाक डार की चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। इसहाक डार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियू हाई शिंग से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बांग्लादेश, मिस्र और मलेशिया के हम मनसूबों से भी राबते। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इरादा। पीटीआई वाले मामलात बैठकर हल नहीं करना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई वाले एक बार फिर नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा कि अब ये लोग स्ट्रीट मूवमेंट प्लान कर रहे हैं। पीटीआई इसमें बुरी तरह नाकाम होगी। इसके बाद ये लोग दोबारा मुज़ाकरात की बातें करेंगे। अगर आज एक पार्टी सरबराह को सजा मिल रही है तो ढिंडोरा ना पीटें। इनको अपने किए की सजा मिल रही है, ये मकाफात अमल है। राना सनाउल्लाह ने बांग्लादेश के टीम भारत ना भेजने की फैसले की हमायत की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कौमी मुज़ाकरात कमेटी का दावतनामा मिल गया। अपोजिशन इत्तेहाद का कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कहना है कि पीटीआई पहले ही अपने साबिक रहनुमाओं से इज़हार लाताल्लुकी कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का एतमाद हासिल ना होना इस कॉन्फ्रेंस को बेमानी कर देता है। पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुमकिन नहीं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। जो लोग इंतशार चाहते हैं वो क्या डायलॉग करेंगे। पीटीआई तनज़्ज़ुली का शिकार है। इनको कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की डीआई खान में मीडिया टॉक, कहा पीटीआई की पॉलिसी समझ से बालातर है। फील्ड मार्शल के हक में आलमी मज़ामीन लिखे जा रहे हैं। इंतशारी लोग फौजी क़यादत का इमेज खराब कर रहे हैं। सजा जजा के अमल तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आला केपी को दौरा सिंध में प्रोटोकॉल देंगे। वज़ीर दाखिला का मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा, खसूसी इजलास की सदारत करते हुए FIA कराची जोन और साउथ जोन की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कायम जुम्मन कौर मॉडल इंस्टीट्यूट का दौरा। वज़ीर आला की मुक़ीम बच्चों और इंतज़ामिया से मुलाकात, दरपेश मसाइल पर अहकामात जारी किए। जुम्मन कौर से 11 बच्चों के निकाले जाने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। सुहेल आफरीदी ने कहा जुम्मन कौर के तमाम मामलात की बज़ाते खुद निगरानी करूँगा। तालीम के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम इंसान को शऊर और आगाही देती है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि असातिज़ा ने हर चैलेंज के बावजूद इल्म के चिराग को रोशन रखा। इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद ना रखें, माशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। सिंध हुकूमत तालीम को कौम की फ़िक्री मुस्तक़बिल की ज़मानत समझती है। बिलावल भुट्टो का विजन कराची को मोइंजो दोड़ो बनाने का है। सिंध की सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रोता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चारों सूबाई हुकूमतें सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही हैं।
हुकूमतों का बहरान चारों सूबों में यकसा है। कराची का पंजाब से मुआवजा ना किया जाए, सिंध का तो बुरा हाल है। मेयर कराची ने शाहराह फैसल की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि स्ट्रीट सोलर लाइट से बिजली की बचत होगी। मुतबादिल तवानाई के इस्तेमाल से शहर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दिया जा रहा है। 1 अरब की लागत से स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल किया गया। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही के रुकन पाकिस्तान बार कौंसिल आमिर सईद रां की रिहाइशगाह आमद। चौधरी परवेज इलाही और रासिक इलाही की आमिर सईद रां से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत फातह ख्वानी की। इस मौके पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन और दीगर वकला रहनुमा भी मौजूद थे। मुल्क भर में सर्दी की लहर, बाला इलाकों में बर्फानी हवाओं का राज। अस्तोर में पारा -9, हुंजा -7 और स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर, लोग घरों में महसूर। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, बोनेर और शांगला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गिलियात में भी मौसम मजीद सर्द। 40,000 सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे 40 शहरों तक फैल गए। कुम शहर में ग्रैंड हमले में 2 अफराद जाम हुए। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद 15 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमती ओहदेदारों को एहतजाज करने वालों से बातचीत करने की हिदायत। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई कबूल नहीं, ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी पुलिस चीफ का कहना है कि हंगामा आराई में मुलविस लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। गिरफ्तार अफराद ने एतराफ़ किया उन्हें एहतजाज के लिए गैर मुल्की करेंसी दी गई। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा के लिए इमदाद तेज करने की हिदायत कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी इमदादी रास्तों को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत दी।